우리 삶엔 속도만큼이나 방향이 중요한 경우가 있다. 범죄 수사도 그렇다. 방향을 잘못 잡을 경우 완전히 일을 그르치기 때문이다. 모든 접촉은 흔적을 남긴다. 그리고 그 흔적은 누가, 언제, 어디서 무엇을 했는지 말해준다. 과학기술의 발전은 범죄 현장에 남겨진 수많은 흔적 속에서 우리가 어떤 증거에 주목해야 하는지 가르쳐주고 있다. With technology, it's just going to be small smidgen of a touch. More and more physical evidence will be more identifiable. Having objective scientific evidence, when it's available, it is a very central component of how the justice system can make a rational decision about what truly happened. Because somewhere in there is an objective fact. 누구도 부정할 수 없는 증거를 찾아내 진실을 밝히는 것. 그것이 과학 수사다. 과학 수사에서 가장 중요한 것은 무엇일까요? 아주 작은 증거 하나라도 놓치지 않는 것일까요? 아니면 사건 전체의 진실을 밝혀내는 것일까요? 물론 이 모든 것이 다 중요합니다. 그런데 저는 그에 앞서 사건 현장이 훼손되거나 오염되지 않도록 보존하는 것이야말로 과학 수사의 첫 번째 조건이라고 강조하고 싶습니다. 만약에 사건 현장이 훼손되거나 오염된다면 수사에 혼선이 발생할 수 있을 뿐만 아니라 범인을 검거할 수 있는 결정적인 증거를 놓칠 수도 있기 때문입니다. 수사 기법이 다양해지고 발달할수록 현장 보존과 증거물 확보의 중요성은 더욱 커져만 가고 있습니다. 제대로 된 증거만이 범죄 사실을 증명하는 근거가 되기 때문입니다. 과학 수사의 1번지라고 불리는 미국으로 가보겠습니다. CSI Booth, how can I help you? Is there a body on scene? You've been transported to the hospital? Shooting? Yes. Okay, we're on the way. 과학수사 선진국으로 손꼽히는 미국. 이곳의 과학수사는 어떤 모습일지 사건 현장으로 출동하는 현장 감식팀을 따라가 봤다. 현장 감식팀이 도착한 곳은 총기 사건 현장. 총상을 입은 피해자는 병원으로 이송됐고 용의자는 총기를 지닌 채 도주한 상태였다. We've arrived here at the crime scene, and right now what we're trying to do is we've assessed the information in the crime scene. We have some bullet casings that have been fired, we have some bloody clothes, and we have some blood. So now what we're going to start doing is we're going to do overall photography of the crime scene. 감식팀이 현장에서 가장 먼저 하는 일은 사진 촬영. 전체적인 사진 촬영이 끝나면 수집해야 할 증거물에 일일이 표식을 세운다. 그리고는 더 많은 사진을 찍는다. 사건 현장의 아주 상세한 부분까지 찍어 기록을 남기는데 나중에 현장 사진만 보고도 사건 현장을 파악할 수 있도록 하기 위해서다. So, evidence marker number 1. 4 foot 9 inches. 4 foot 9 inches south. Okay. 증거물의 위치를 측정하고 기록하는 일은 필수다. 필요할 경우 현장을 있는 그대로 재구성할 수 있어야 하기 때문이다. South of Wall A.
if someone were to come back to the scene later on and reconstruct this crime scene, they can take my drawing and our measurements and they can reconstruct this scene to look exactly the same way it looks right now using everything that we're doing. 그제야 비로소 증거물을 수집하는 감식팀. 새로운 증거물을 만질 때마다 매번 장갑을 갈아 낀다. 증거물 하나당 장갑 하나가 원칙이라는 것이다. Just us changing our gloves is just important to the integrity of the scene, protecting the scene, because if we're not keeping that integrity from contaminating, then we could get one item of evidence contaminated with another one, or DNA can transfer from one item of evidence to another item of evidence in this process of collection. 현장에서 수거된 증거물은 돌아오는 즉시 밀봉하는 작업을 거친다. 모든 증거물은 적당한 용기에 담겨 밀봉되고 누가 언제 이 증거물을 밀봉했는지 기록을 남긴다. So what this is that I'm putting on here now is actually tamper resistance evidence tape, and anyone who's going to be processing the evidence later, it shows if anyone has actually tampered with this evidence since I packaged it. So this is going to remain sealed until somebody who's qualified to open it needs to open it for further examination. 증거를 찾는 일 못지않게 증거를 보호하고 관리하는 데도 철저한 모습이다. Protocols for how we do chain of custody and integrity of evidence. We have a lot of protocols around that. In fact, I would venture of all of our protocols, and we have a lot of written protocols, probably half of them have to do really in part with how we handle evidence and how we ensure the chain of custody. 총기 사건이 많은 나라다 보니 증거물 중에는 총기가 많다. 이곳에서 총기류는 더욱 엄격히 관리되고 있다. 모든 총에는 총의 위치 정보를 저장하고 그 정보를 무선으로 송신할 수 있는 전자 태그가 부착돼 있어 언제 어디서든 총의 위치를 파악할 수 있다. Database, I can know if this gun is in here or has it been taken out of here, who has hold of it. So we have a much greater understanding of where all of the evidence is. 총기 보관소에는 증거물만 있는 것이 아니다. 그중 상당수는 사건 현장에서 사용된 총의 종류를 알아내기 위해 사용되는 시험용 총이다. Firing! 현장에서 사용됐을 것으로 추정되는 총을 고른 뒤 실제 사격을 통해 얻은 총알과 탄피를 사건 현장의 증거물과 비교하는 것이다. These were shot out of the gun. These are the bullets that were shot into the water tank out of the gun, and they can now be compared to bullets from a crime scene to see if that gun was used in a crime scene. 총기는 종류에 따라 발사되는 과정에서 탄피와 총알에 독특한 흔적을 남기게 되는데 발사 총기를 입증하기 위해서는 탄피와 총알에 생긴 발사흔 모두를 교차 분석한다. 어느 하나라도 일치하지 않으면 같은 종류의 총에서 발사된 게 아니라고 보는 것이다. With fired bullets, to know whether or not they were fired in the same firearm, we look at striated markings near the base of the bullet, which is the last part of the bullet that goes out of the firearm. There's a lot of detail here that line up with each other. This amount of pattern matching would say that these were fired in the same firearm. 과학수사 선진국이란 명성은 하루아침에 얻어진 것이 아니었다. 경찰청에 따르면 살인, 강도, 강간, 절도, 폭력 등 지난해 발생한 5대 강력범죄는 총 53만 6천여 건에 달합니다. 다시 말해서 1분에 한 번꼴로 강력 사건이 발생한 셈이죠. 지금 이 순간에도 어디에선가는 범죄가 일어나고 있다는 이야기입니다. 그렇다면 검거율은 어땠을까요? 지난해 5대 범죄의 검거율은 79%였습니다. 더구나
살인과 강도 사건의 경우 검거율은 100%를 기록했습니다. 이 같은 성과가 가능했던 것은 나날이 발전하고 있는 수사 기법의 진보 때문입니다. 전 세계적으로 역사가 가장 오래된 과학 수사 분야는 바로 지문 감식이다. 지문은 사람마다 다르고 평생 형태가 변하지 않기 때문이다. 특히 우리나라의 지문 감식 기술은 다른 수사 선진국에서도 인정할 정도로 최고 수준이다. 지금은 그 라이브 스캐너를 이용해서 모든 것이 활용되다 보니까 고품질의 그 지문 사진을 확보할 수가 있습니다. 그러다 보니 현재는 고도화가 되어서 쪽지문 가지고도 그 인적 사항을 특정할 수 있는 단계까지 이르렀습니다. 최근에는 조각 지문을 재분석해 15년 된 미제 사건을 해결하는 데 결정적인 역할을 하기도 했다. 당시 현장에서 발견된 조각 지문이다. 당시 지문 크기가 약 3분의 1 정도 크기밖에 되지 않고 맥주병에 물기가 좀 먹어서 밝혀내기가 쉽지 않았던 그런 지문이었습니다. 우리는 누군가의 지문이 찍힌 종이컵을 가지고 지문 감식을 의뢰해봤다. 이 종이컵은 이제 흡수성이기 때문에 그 시약을 이용해서 그 지문을 현출합니다. 그런데 통상 우리가 컵을 만질 때는 이렇게 만지잖아요. 여기에 어딘가에 만졌을 것으로 생각되는데요. 이런 시약을 이용해서 한번 현출해 보도록 하겠습니다. 지문 감식에 사용되는 분말이나 시약의 종류는 48가지나 된다. 검체에 따라 적용하는 과학적 방법이 다르기 때문이다. 종이컵에 시약을 뿌리고 열을 가하자 서서히 지문의 형태가 드러난다. 여기 보시면은 만져진 흔적이 보이죠? 나타나죠? 종이컵에 찍힌 지문은 과연 누구의 지문일까? 지문이 현출된 검체는 곧바로 지문 감정에 들어간다. 우선 지문의 특징점을 찍는다. 지문은 중간에 끊어지는 끝점과 2개의 곡선이 만나는 분기점으로 되어 있는데 이런 특징점의 위치와 방향은 사람마다 모두 다르다. 최하 12개 이상 같은 위치값에 같은 특징점을 가져야 동일 지문으로 판단을 하고 있습니다. 일반 지문은 이제 융선 특징점이 80에서 한 150개가 추출이 된다면 조각 지문들은 보통 한 30개 미만 그런 지문들을 이제 조각 지문이라고 부르고 있습니다. 일반 지문보다는 훨씬 이제 밝혀내기가 좀 어려운 상태죠. 특징점의 위치와 개수를 입력하면 자동 지문 검색 시스템이 유사한 지문 후보들을 검색해 보여주는데 종이컵에 찍힌 지문 역시 조각 지문이다 보니 동일 지문을 찾기란 쉽지 않았다. 저희 후보 순위 17번째에 나온 사람의 지문이 동일 지문으로 확인되었습니다. 유명하신 분이네요. 지문 감정을 의뢰한 종이컵은 바로 표창원 의원이 사용한 것이었다. 표창원 선생님이시네요. 총 17개의 융선 특징점이 일치하여 동일 지문으로 판단되고요. 오른손 중지 손가락으로 저희가 확인하였습니다. 지문 감정을 의뢰한 지 불과 4시간여 만에 얻은 결과였다. 과학 수사에서 지문과 함께 가장 많이 요구되는 것이 유전자 분석이다. 국립과학수사연구원에서 가장 많이 처리하는 업무이기도 하다. 감정물 채취실은 언제나 증거물로 넘쳐난다. 인체가 유래된 것들, 묻어있는 것들은 다 유전자가 검출이 가능해요. 그러니까 지금 PD님이 하고 계신 마스크라든가 핸드폰이라든가 옷이라든가 그 손이 닿았다든가 아니면 어디 가서 몸이 딱 그 손가락이라든가 이런 게 묻을 만한 것들은 다 가지고 온다고 보시면 돼요. 이렇게
유전자 분석 의존도가 높아진 것은 아주 적은 양으로도 DNA 분석이 가능해졌기 때문이다. 이제 옛날에는 굉장히 많은 양의 DNA가 필요했습니다. DNA 감식에. 과학적으로는 1나노그램 정도면 아주 충분한 양이고요. 그거에 한 10분의 1 정도 되는 100피코그램 정도면 우리가 완벽한 DNA 프로필을 얻을 수 있는 정도로 민감해졌습니다. 예를 들면 피가 묻은 옷을 이제 빨래를 해도 거기 남아있는 시료가 이제 분석에 충분한 양이 될 수가 있습니다. DNA 증폭 기술의 발달이 아주 적은 양으로도 DNA 분석을 가능하게 만든 것이다. 그동안 과학 수사에서 DNA는 개인을 식별하는 수단으로만 사용돼 왔다.